ستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام یہ کیا بات ہوئی میں. میرے ساتھ میری ساتھی اینکر محترمہ ماروی سرمد صاحبہ بیٹھی ہیں. گفتگو ہم کریں گے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کا کیا مسئلہ ہے. یہ چودھری نثار علی خان صاحب کا مسئلہ ہے یا ان کو سمجھنے والوں کا مسئلہ ہے کہ جو انہیں سمجھ ہی نہ سکیں. بات کچھ بھی ہو, چودھری نثار علی خان ایک کام کر رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کو قریب سے قریب تر لا رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ کیا چودھری نثار علی خان صاحب سے اپوزیشن کو گلا ہے یا پی ایم ایل نواز کے کچھ حلقے ہیں, نمائندہ حلقے, ان کو بھی دبے دبے زبان میں ان سے گلا ہے. چودھری نثار علی خان ایک وقت تھا, ایک نعرہ لگا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام, یہ ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا. پی ایم ایل نواز کے کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل نواز کی طاقت کا سرچشمہ چودھری نثار علی خان ہے. اب پتہ نہیں وہ سرچشمہ ثابت ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. ہم گفتگو اس کے بعد کریں گے کہ عمران خان صاحب اچانک جا پہنچے دارالعلوم حقانیہ. سینیٹر جو سابقہ سینیٹر تھے مولانا سمیع الحق صاحب, ان سے انہوں نے ملاقات کی, اور کچھ خبریں اس طرح کی ہیں کہ انہوں نے ملاقات میں مولانا سمیع الحق صاحب سے ریکویسٹ کی ہے, درخواست کی ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ہماری کچھ مدد کریں. اب کیا مولانا سمیع الحق صاحب اس پوزیشن میں ہیں؟ کیا طالبان جو پاکستانی طالبان ہیں اور جو افغانستان طالبان ہیں, کیا ان کے انفلوئنس میں ہیں؟ وہ کتنی مدد کر پائیں گے عمران خان صاحب کی درخواست پہ, اور حکومت اس معاملے میں کس دوراہے پہ کھڑی ہے؟ اس پہ گفتگو ہوگی. گفتگو آغاز کرتے ہیں محترمہ ماروی سرمد صاحبہ, جو آج اپنے ہتھیار کے ساتھ, ایک ان کا ہتھیار ہے, یہ وہ ہتھیار نہیں جو طالبان رکھتے ہیں, یہ وہ ہتھیار ہے جو ماروی سرمد رکھتی ہیں, لیپ ٹاپ کے ساتھ موجود ہیں. ماروی صاحب یہ بتائیں آپ یار, یہ کہ چودھری نثار علی خان صاحب یہ گفتگو کا موضوع بن جاتے ہیں, یہ ٹی وی ٹاک شو میں گفتگو کا موضوع بن جاتے ہیں, یہ پارلیمنٹ کے جو دونوں حصے ہیں اپر اینڈ لوئر, اس میں گفتگو کا حصہ بن جاتے ہیں. کیا مسئلہ کیا ہے چودھری نثار علی خان صاحب؟ کیا کوئی ایسی شخصیت, کوئی پرکشش شخصیت ہے یا کوئی اس طرح کی شخصیت ہے جو کنٹروورسی جنریٹ کرتی ہے؟ آپ جتنا چودھری نثار علی خان صاحب کو جانتے ہیں, جتنا آپ نے ان کو دیکھا ہے, جتنا آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا ہے, تو آپ ان کو ملاحظہ فرمانے کا موقع خاصا وہ دیتے رہتے ہیں, کیونکہ جب چودھری صاحب ماشاءاللہ اپنی شعلہ بیانی شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد ستار صاحب ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ پھر نہیں, بولتے چلے جاتے ہیں. ان کا کنٹرول ہی اپنے پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے ان کا, کچھ ایسا ہی لگتا ہے. کیونکہ اس کے بعد پھر, کیونکہ ابھی دیکھیے ان کو روکنا, جب وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے تب بھی ان کو روکنا مشکل تھا فلور آف دا ہاؤس پہ, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو روکا نہیں جاتا, روکا جانا بھی نہیں چاہیے, روکا جانا بھی نہیں چاہیے. اب وہ ٹریجری بینچز پر ہیں. اچھا, آپ پریس کانفرنسز بھی ان کی ملاحظہ کیجئے, وہ جب ایک دفعہ بات کرنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد پھر ان کا انت کہاں پہ کہاں اینڈ ہوگی, ان کی بات کہاں ختم ہوگی, اور بیچ میں ان کی بات کہاں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے, اور وہ ایک بکھری ہوئی یعنی بات, کہ ربط نہیں ہوتا ان کی باتوں میں. ربط بھی بعض اوقات ہوتا بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اتنی لمبی بات کرتے ہیں تو لازماً اس میں سے کچھ باتیں ایسی نکلیں گی جس پہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض بھی ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جتنا جانتے ہیں ان کو, یا میں آپ کو ایک اور بات, ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ایک سماجی طور پر تقریباً تنہا آدمی اس لیے ہے کہ وہ ایک بڑی تنہائی پسند ہے, کسی کو اپنے بہت قریب نہیں آنے دیتے, اور ان کے دوستوں کی تعداد میرا خیال ہے کہ بہت گنی چنی ہوگی جو ان کو کلیم کر سکیں کہ ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایروگنٹ ہیں یا سلیکٹیو ایروگنٹ ہیں؟ امتزاج ہے دونوں کا, دونوں کا امتزاج ہے. کیا حسین امتزاج ہے, حسین امتزاج. اور نثار صاحب جو ہے, ایک تو یہ کہ وہ بہت اوپینینیٹڈ بھی ہیں, سیاستدان ہوتے ہیں اوپینینیٹڈ, مگر بعض سیاستدان اپنی اوپینین کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کنٹروورسی جنریٹ نہ کریں. جیسے کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس از این آرٹ آف پاسبل, کہ سیاست جو ہے وہ فن ہے جس میں آپ لوگوں کو اپنی آرگومنٹ پر لے کر آتے ہیں, پاسبل بناتے ہیں ماحول کو. لیکن چودھری صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ نارملی ان کے مخالفین کو یکجا کر دیتی, جس کا اشارہ بھی آپ نے کیا کہ انہوں نے جب سے یہ شروع ہوا ہے پچھلے خاص طور پہ 2 ماہ کے عرصے میں, آپ دیکھیے گا 2-3 ماہ میں, انہوں نے سینٹ کے اندر پہلے ایک رقص ان کی وجہ سے ڈیولپ ہوا, اس کے بعد پھر اب نیشنل اسمبلی میں. مگر اس میں جو ریسنٹ واقعہ ہے ستار صاحب, اس میں میں نہیں سمجھتی کہ ابھی دیکھیے انہوں نے, ٹھیک ہے نامناسب سی بات ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے, مگر
लफ्ज तमाशा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके ऊपर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया जाए। मैं माफी चाहती हूँ, अब मैं खुद भी गैर पार्लिमानी सो टू स्पीक लफ्ज अदा कर रही हूँ, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इससे बहुत ज्यादा अमीर साहब ऑफेंसिव बातें की गई हैं। लाइन हमारे साथ लाइन पे हैं, अयाज तो अमीर सवाल आप करेंगी? आप शुरू अगर आप करते हैं तो आदाब अयाज अमीर साहब, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी जी ये अयाज अमीर साहब, हम इस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब की ज़ात पे एक गुफ्तगू का वो महवर बना हुआ है कि क्या वजह क्या है कि चौधरी निसार अली खान साहब बहुत जल्दी कंट्रोवर्सी जनरेट कर देते हैं और एक अपोजिशन को मुत्तहद कर देते हैं और उनको एक ऐसी स्टेज पे ले आते हैं जहां पे ऐसे लगता है कि चौधरी निसार अली खान साहब एक तरफ अकेले खड़े हैं और दूसरी तरफ तमाम जो जमातें हैं जो अपोजिशन बेंचों में बैठी होती हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब का कोई मसला है या फिर ये पॉलिटिक्स में होता ही यही है? नहीं, उनका ये मसला है कि एक तो है कि वो इख्तिसार से बात नहीं कर सकते। वो जो है, जो शेक्सपियर का एक वो है फ्रेज, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, तो इख्तिसार में गालिबन उनकी जो शख्सियत है वो बिलीव नहीं करती। अगर एक बात 2 जुमलों में कही जा सकती है तो जब तक वो 10 जुमलों में ना कहें शायद वो पता नहीं मुतमईन नहीं। अयाज अमीर साहब, ये भी तो हो सकता है कि वो समझा रहे हो हमें, वो समझ रहे हो कि इनको समझ 2 बातों में नहीं आएगी, पूरे एलेबोरेट करना पड़ेगा, शायद वही समझ रहे हो, तभी तो उनकी बात लंबी हो जाती है। जब वो समझाने की भी कोशिश करते हों, अगर आपकी ये बात मान ली, लेकिन वो फिर वही समझाने वाली बात को दोहराते रहते हैं। वो एक चीज आपको समझा दी लेकिन फिर दोबारा वही अल्फाज करते हैं, फिर तीसरी बार करते हैं, तो वो ना खत्म होने वाला सिलसिला होता है। और एक उनका जो बोलने का अंदाज है वो बड़ा अग्रेसिव किस्म का होता है। तो जब आप कोई भी आदमी हो, अफलातून भी हो, अफलातून भी अगर इतनी बातें करेगा तो उसकी जबान से कोई ना कोई फुलझड़ी ऐसी छिड़ जाएगी या गिर पड़ेगी जो कंट्रोवर्सी जनरेट कर देगी। मैं या कोई और जो है कहेंगे भाई ये क्या फजूल बात कर रहे हैं। तो ये उनका प्रॉब्लम है कि बातें बहुत करते हैं। अब जैसे एक चीज है कि अब वो वजीर दाखिला है, लेकिन जब तक फॉरेन पॉलिसी पे वो बात ना करें उनको चैन नहीं आता। फॉरेन पॉलिसी पे अयाज अमीर साहब, मैं यहाँ पर आपको ये कहता हूँ कि मेरे ये सुनने में आया था कि जब पीएमएल नवाज की गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही थी तो उस वक्त कुछ हल्के कह रहे थे कि शायद चौधरी निसार अली खान साहब को वजारत खारजा का कलमदान दिया जाएगा। तो शायद वो उनके जहन में बैक ऑफ द माइंड ये हो कि किसी वक्त में वजारत मेरे पास आनी थी, तो शायद वो उस वजह से ये ना करते हों। वो अगर वजारत खारजा का कलमदान मिल जाता तो फिर जो आप तमाशे देखते, फिर इससे बड़े तमाशे होते हैं, इससे बड़े तमाशे होते। अयाज अमीर साहब, मारवी सरमद आपसे मुखातिब है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि दो सवाल है मेरे बुनियादी तौर पर। एक तो ये है कि वजीर दाखिला साहब, जैसा कि अभी गुफ्तगू में भी आया कि बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं अपनी गुफ्तगू में, और जिस तरीके से जो कंडक्ट है उनका ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो भी बाकी पार्टीज को उस पर एतराज होता है। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता में लाना चाहूंगी, वो ये है कि वो अपनी ही पार्टी के वुज़रा पर भी बरहम होते हुए नजर आए। तो क्या पार्टी के अंदर इसके ऊपर कोई गुफ्तगू हुई? उनके पास, उनको पार्टी ने कोई, इनकी पार्टी ने कोई मैंडेट दिया है कि जिसके तहत वो ये सब कुछ वुज़रा की क्लास ले सके? जो नून लीग का जो पार्लिमानी पार्टी है या जो पंजाब असेंबली में है, वो एक ऐसी किस्म की पार्टी है कि लीडरशिप के सामने खड़ी नहीं हो सकती। चौधरी निसार साहब के बारे में तासुर है कि ये लीडरशिप के बड़े क्लोज हैं और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनके वाकई बड़े क्लोज हैं। अयाज अमीर साहब, मैं आपकी गुफ्तगू रोक रहा हूँ कि ये उनके क्लोज हैं, लेकिन आपने बात की कि उस पार्टी का ये इस तरह का कोई मिजाज नहीं है कि उनकी लीडरशिप के सामने खड़ा हो जाए। तो क्या चौधरी निसार अली खान साहब कभी कभी अपनी पार्टी लीडरशिप के सामने खड़े हो जाते हैं? क्या कोई ऐसा इम्कान है? नहीं, ये एक इनकी अजीब सी रिलेशनशिप है कि जो बहुत सारी वो जो है कई दफा एक आध दफा उन्होंने नाराजगी दिखाई भी, जैसे पिछले साल या उससे पिछले साल नाराज होके वो चले गए थे मलिक रियाज के किस्से पे। वो लंदन बैठ के तो फिर उन्हें मनाने की कोशिशें की। इनकी वो गठजोड़ जो है ये कुर्बत मियां शहबाज शरीफ से बहुत ज्यादा है, और क्योंकि मियां शहबाज शरीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं और जिले उनके कंट्रोल में हैं और पुलिस अफसरान और डीसीओ उनके तहत हैं,
تو پھر نون لیگ کا کوئی MNA جو ہے بیچ بیچ میں گڑ گڑ کرتے رہتے ہیں، لیکن سامنے ہو کے جو ہے نہ لیڈرشپ کے سامنے بولتے ہیں۔ ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گڑ گڑ کرتے ہیں، سامنے کوئی نہیں آتے، لیکن ہمیں بریک لینے مجبوری پڑ گئی ہے، ہمیں بریک لینے مجھے ایک سوال کرنا ہے اس کے بعد بریک کے بعد آپ جتنے سوالات کر سکتے ہیں کرنے ہیں۔ آج میری جان بچ جائے گی اگر آپ سوالات دوسری طرف کرتے رہیں۔ ناظرین ہمیں بریک پہ جانا پڑ رہا ہے، بریک سے واپسی پہ ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے اور ہماری گفتگو کا محور وہی ہوگا چوہدری نثار علی خان صاحب۔ ویلکم بیک۔ ایاز امیر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا جو قربت ہے جو پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ، میاں شہباز شریف کا نام انہوں نے خاص طور پہ لیا، اس کے علاوہ ہماری کوئی اطلاع ہے کہ شاید وہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی قریب۔ اب ایاز امیر صاحب نے فرمایا کہ وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ قربت میں ہیں اور اسی وجہ سے انتظامی امور پہ وہ ان کی ہے، یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے سیاسی امور، انتظامی امور اور کچھ ذاتی امور ہیں جس پہ چوہدری نثار علی خان صاحب ایک ثابت قدم پائے جاتے ہیں، جن کی بات سے یہ ہوا کہ خاص طور پہ جو پنڈی ڈویژن جو ان کا اپنا ڈویژن ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ چوہدری نثار علی خان صاحب ایک پٹواری سے لے کے اور کمشنر لیول کا جو عہدہ ہے وہاں تک وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں، یعنی کہ اس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں، اور اسی طرح ایک SHO سے لے کر DIG لیول پہ لے کے یہ پنڈی ڈویژن تک میری اطلاع تھی کہ شہباز شریف صاحب نے اس کو غالباً چھوٹ دے رکھی ہے۔ ایاز امیر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل میچورٹی، اتنے سال ہو گئے چوہدری نثار علی خان صاحب پولیٹکس میں ہیں، پولیٹیکل میچورٹی بھی تو ہوگی نا کہیں کوئی تھوڑی بہت پولیٹیکلی وہ سمجھے جا رہے ہوں گے کہ یار میچور ہے اس معاملے میں، جہاں اس معاملے میں میچور ہے تو کچھ معاملوں میں میچور ہے، اگر کچھ اس معاملوں میں میچور ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے معاملات ہیں جس میں چوہدری نثار علی خان صاحب کچھ میچور پائے جاتے ہیں؟ نہیں، انٹیلیجنٹ آدمی ہے، محنتی آدمی۔ جی درست، مگر ایاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی ریسنٹ کنٹروورسی ہے جس میں انہوں نے تماشا کا لفظ استعمال کیا، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ تماشا واقعی ایک غیر پارلیمنٹری لفظ ہے اور اس پہ اتنا تماشا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہے، کچھ ہمارے پارلیمنٹ میں بھی یہ پرابلم ہے کہ جب کوئی آدمی بولتا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے، اور پارلیمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ تقریریں ایسے کریں کہ اپنی زبان سے اپنے اس سے دوسرے کو بالکل وہ کر دیں۔ برٹش پارلیمنٹ میں جو ہے ہاؤس آف کامنز میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوز ٹاک کرے تو اگلے جو ہے اس کی دھنائی ایک سلجھے ہوئے طریقے سے ایسے کرتے ہیں کہ وہ کبھی دوبارہ جو ہے سوچ نہیں سکتا کہ میں یہ حرکت کروں گا۔ تو ہماری پارلیمنٹ میں تھوڑی وہ میچورٹی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے تماشا کہا تھا تو شاہ محمود قریشی وغیرہ کو وہاں پہ بیٹھ کے اس کا جواب دینا چاہیے اور ان کو بالکل ڈائسیکٹ کر کے جو ہے ان کو وہ ایک ان کا تماشا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بنانا چاہیے تھا۔ یہ جو ہے کہ واک آؤٹ ہم کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، یہ کوئی مثبت ٹریڈیشن نہیں ہے۔ جی ایاز امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی وہ ایک تماشے کا ایک لفظ جو ہے نا اس کو اس طرح ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اپوزیشن بھی کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی کہ دوبارہ ان کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کا موقع مل رہا تھا، وہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہ رہے تھے کہ چلو اسی بہانے ہم اپوزیشن پارٹیز اکٹھے ہو جائیں گی اور باہر کہیں دھوپ میں کہیں کسی جگہ پر بیٹھ کے یہ باتیں کریں گے۔ تو بات وہی آتی، میرا ایک اور خیال ہے چوہدری نثار علی خان صاحب کے بارے میں کہ جب یہ تقریر فرما رہے تھے نا، 2-3 دفعہ میں نے ان کی تقریریں سنی تھیں۔ اب ماروی میں اس ایشو کو بالکل نہیں جانتا تھا جس پہ یہ تقریر فرما رہے تھے۔ ان کی تقریر کا ایک یہ ان کو اعزاز جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جب میں نے ان کی تقریر سنی تو میں نے ان پہ یقین کر لیا۔ انداز ایسے تھا بیان کرنے کا، کنونسنگ تھے، امپریسو تھے، میں نے ان کی باتیں، مجھے لگا کہ ان کی باتیں مان لینی چاہیے۔ اور جب میں نے جا کے اس ایشوز کو پڑھنا شروع کیا تو ان کی بہت ساری باتیں درست ثابت نہ ہوئیں۔ تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ نثار علی خان صاحب کے پاس ایک آرٹ ہے کہ اگر ایشوز کا آپ کو نہ پتا ہو اور نثار علی خان صاحب کو سن لیں تو ان پہ یقین کرنے کو دل کرے گا۔ مگر آپ نے جب ان کی وہ پوری تقریر سنی، خطاب جیسے آپ فرماتے ہیں کبھی کبھار میں امپریس تھا، پروگرام میں میں بہت امپریس تھا، تو آپ کو ان کے خطاب نے امپریس کر دیا؟ ان کے خطاب کا سٹائل نے مجھے امپریس کر دیا۔ سے آپ کو پتا چلا کیونکہ آپ جرنلسٹ، بہت ساری چیزیں جو فرما رہے تھے، کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں اور کیونکہ آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور اس انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں کیڑا ہوتا ہے کہ وہ بار بار چیزوں کو مختلف ریفرنسز سے اچھا ماروی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چوہدری نثار علی خان صاحب اتنے پاورفل کیسے ہو گئے؟
کہ ابھی ایاز امیر صاحب کے ساتھ بھی بات ہو رہی تھی, مختلف حلقوں میں بھی بات ہو رہی تھی کہ پوری مسلم لیگ نون میں ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بعد کوئی بندہ اگر بات کر رہا ہو آن دی فلور آف دی ہاؤس یا ٹی وی پہ بات کر رہا ہو یا پریس کانفرنس کر رہا ہو, میڈیا سے خطاب کر رہا ہو, تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ اس بندے کے پاس اتھارٹی ہے, اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ اتھارٹی ہے اس کے آج کل تو وہ پارلیمنٹ میں مانیٹر لگتے ہیں, مانیٹر لگتے ہیں, ہیڈ ماسٹر لگتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لڑکے ہیں جو شرارتی لڑکے ہیں. اس میں پتہ ہے بات کیسے تھا, یہ کیا وجہ کیا پاور, ہاں وہی میں عرض کری تھی کہ اس میں یہ ہے کہ پاور, ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ پاور آپ کو کوئی عطا نہیں کرتا, دیتا نہیں ہے, آپ کو پاور خود لینی پڑتی ہے. تو پرسنالٹی پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے خود لی ہے, آپ کتنی پاور کو استعمال کر کے اس کو اپنے لیے جسٹیفائڈ قرار دے سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنی ود ان یور اون پارٹی, آپ اپنی پارٹی کے اندر ایک پاورفل وائس کے طور پر سامنے آ کر اپنے آپ کو پاورفل بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کچھ انہوں نے کچھ ایسے ان کے تعلقات بہت اہم اداروں میں بھی ہیں جو ان کی پارٹی کو افادیت دے سکتے ہیں. ان کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں, ان کے ہمسائے ہیں, یہ قریب و جوار میں رہتے ہیں, ان کے ہمسائے بھی ہیں, لیکن ویسے بھی ان کے وہ ہمسائے نہ بھی ہوں تو ان کے تعلقات اچھا ایک صاحب کہہ رہے تھے بہت پرانے اور بڑے اسٹیبلش ہیں. آپ کو معلوم ہے ستار کہ یہ چودھری نثار تھے جو برج تھے ایک زمانے میں چیف آف آرمی اسٹاف اور نواز شریف کے درمیان, یاد سے کچھ سال پرانی بات چیف آف آرمی اسٹاف کیانی صاحب, کیانی صاحب, ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی, اس میں رابطے کا کردار تو چودھری صاحب نے ادا کیا. چلیں کچھ آپ نے اشارہ کر دیا. کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ پاکستانی کی جغرافیائی حدود سے باہر بھی ان کے طاقت کے تانے بانے ملتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اب پتہ نہیں کہ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں, ہمیں میڈیا والوں کو دیکھ کے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اچھا یہاں پر آپ نے ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف کا ذکر کیا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی یہاں سے, بھلا ہو آپ کا یار, آپ اس طرح سے مجھے باتیں یاد دلاتے رہا کر, جو بندے بھولی بسری باتیں ہوتی ہیں یاد آ جاتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کیمرہ سیشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا, جی ہاں, ٹھیک ہے, وہاں پر پاشا صاحب ایڈریس کر رہے تھے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں بیٹھے تھے. تو چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے پرویز اشرف کیانی صاحب, ان کو عادت تھی سگریٹس کی, چین سموکر ہیں, اور آدھے پونے گھنٹے بعد ان کو سگریٹ پینا پڑتا تھا. تو وہ جب کوریڈور میں جاتے تھے نا سگریٹ پینے کے لیے, تو بہت سارے لوگ آتے تھے لیکس لیک کرنے کے لیے, سلام دعا کے لیے. تو سب سے زیادہ جو صاحب آتے تھے نا ان کوریڈورز میں پارلیمنٹ کی ان کیمرہ سیشن میں, جب وہ سگریٹ پینے کے لیے جاتے تھے, وہ چودھری نثار علی خان صاحب ہوتے تھے. اور یہاں تک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کی جو یہاں تک بھی سنا گیا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں سر پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ ہم گفتگو شاید چودھری نثار علی خان صاحب پہ مزید نہ کر سکیں, کیونکہ ہمیں جانا پڑے گا عمران خان اور مولانا سمیع الحق کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پہ ہم نے اپنا زور آزمائی کریں گے آپس میں مل کے. تو بریک پہ چلتے ہیں. جی خوش آمدید. گفتگو کو ہم لے کے چلیں گے ماروی سرمد اب عمران خان اور مولانا سمیع الحق سے. عمران خان نے دو چیزیں کی. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پولیو ورکر پہ جو اٹیک ہوئے ہیں انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے, ایک درخواست بھیجی ہے. اب درخواست بھیجنے کا سٹائل کا مجھے نہیں پتا کہ وہ اخباری میڈیا کے تھرو انہوں نے درخواست دی ہے طالبان کو کہ جناب آپ کی مہربانی ہے پولو ورکر کو آپ نہ کریں, کیونکہ اس کی کیمپین میں میں خود نکلا ہوں اور میرا ہی کوئی لحاظ کر لو. میرے خیال میں یہی سٹائل ہوگا کہ میرا ہی کوئی لحاظ کر لو, میں آپ کی فیور میں بہت بول چکا ہوں, میں ہر جگہ بولا ہوں. ڈرون پہ سب سے زیادہ میں نے بات کی ہے اور نیٹو سپلائی پہ دھرنا بھی میں نے دیا ہے. شاید اس طرح کے اس کا سٹائل ہوگا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کسی میڈییٹر کے تھرو انہوں نے بھیجا ہو. ایک تو انہوں نے بات کی. دوسرا انہوں نے سینیٹر سمیع الحق صاحب جو ہیں سابقہ سینیٹر, ان سے ملاقات کی ہے, اور جو اطلاعات گردش میں ہیں اس کے تحت یہ ہے کہ انہوں نے مولانا سمیع الحق صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ جو طالبان اور حکومت کے جو مبینہ مذاکرات ہیں, ٹھیک, اس میں آپ کچھ ہماری مدد کر سکتے ہیں یا اپنا اثر سوخن استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ جو طالبان کی حکومت رہی ہے افغانستان میں تو ان کے کافی مولانا ملا عمر صاحب اور جلال الدین حقانی صاحب اس طرح کے بہت سارے تھے جو سمیع الحق صاحب کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں دارالعلوم حقانیہ. یہ جو دارالعلوم حقانیہ ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا سمیع الحق اس وقت اس پوزیشن میں ہے جہاں پر وہ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر ایٹ لیسٹ کنونس کر سکیں کہ بھئی آئے مذاکرات. اس پوزیشن میں تو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب, آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے پاس شاید یہ انہیں کہنے گئے ہوں کہ حکومت کے جو مذاکرات ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب حکومت کے
स्पोक्स पर्सन यहाँ पे बनकर गए point थे। है, ये ठीक point है? आ गया। एक बात, और दूसरी बात, और वो हुकूमत तो कभी नहीं चाहेगी कि वो खान साहब को इसके अंदर हरावल दस्ते के तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि अपना वेट पॉलिटिकल कोई किसी दूसरे को क्रेडिट नहीं देना चाहता। देता। तो वो तो इसका मतलब उनका है कि वो अपना इनफरादी एक अमल था उनका। इनफरादी अमल हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है मुज़ाकरात के लिए, और वो चाहते हैं कि इनिशिएटिव भी उनके हिस्से में आ जाए, उनके हिस्से में आ और जाए, कोई ब्रेक थ्रू हो तो वो भी जी हाँ, उन्हीं के हिस्से में आए। बिल्कुल। लेकिन जो मौलाना समीउल हक है, ये मैं आपको बता दूं कि ही इज अ नो नॉनसेंस मौलवी। मौलाना समीउल हक जो उन चंद आपके उलमा इस वक्त जो पॉलिटिकल मौलवीज हैं उनमें से हैं जिन्होंने बाकायदा कुरान, हदीस, तफसीर, अरबी सर्फ़ नहव, मंतक और इस पूरे इल्म जो है फलसफा जो है, इस पूरी की उन्होंने तालीम हासिल की है। और उन्होंने ये उनका जो मदरसा हक़ानिया है, ये उनके वालिद साहब थे, मौलाना अब्दुल हक साहब। उन्होंने 1947 में कायम किया था, और उसके बाद से इस मदरसे की रिवायत चली आ रही है कि इसने बड़े बड़े बहुत ज़्यादा तालीम और बहुत ऑथेंटिक नाम है ये। अब मौलाना समीउल हक जिनका आपने जिक्र किया, जो जिन्हें हम टेररिस्ट समझते हैं आजकल, टेररिस्ट हैं क्योंकि वो टेररिस्टों का साथ देते हैं और टेररिज्म का एक नेटवर्क चलाते हैं। इनके साथ मौलाना समीउल हक का ताल्लुक ये है कि मुल्ला उमर समेत हक़ानीज़ जो हैं वो इनके मदरसे से तालीम पा, तो शायद इसीलिए इमरान खान ने और वो ऑप्शन उनके दिया। तरीके से उन्होंने जो है नचा के रखा यानी है कि ये पॉलिटिक्स समझते हैं कि किस तरह से पॉलिटिक्स की जाएगी, किस तरह से मैनूवर किया जाएगा। तो मैनूवर करना एक मैनूवर करने का मतलब जो होता है, मैनिपुलेशन या मैनूवर करने का मतलब होता है, ये नेगेटिव टर्म के तौर पे आता है कि जब आप कहते हैं ना उसने मैनूवर कर लिया, उसने मैनिपुलेट कर लिया, तो ये इनमें भी नेगेटिव टेंडेंसीज इस तरह की है मैनूवर करने की। हम समझे थे हम कर सकते हैं, ये तो दे आर ऑल अबाउट नेगेटिविटी, वरना तो इंसानों को मारना कौन सी पॉजिटिविटी? नहीं, वो तो एक दरिंदगी है ना। हाँ। ये मैं यहाँ पे चालाकी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो दरिंदगी है, मैं चालाकी की बात कर रहा हूँ। क्या चालाकी में भी जैसे वो दरिंदगी में अपना सानी नहीं रखते? आप देखिए, आपने इलेक्शन का जिक्र किया, 3 पार्टियों का जिक्र किया, उस वक्त उन्हीं दिनों में इनका तालिबान का बयान आया था। एहसानुल्लाह एहसान हुआ करता था इनका स्पोक्स पर्सन, उसने ये बयान दिया था कि मुझे नवाज लीग और खान साहब की पार्टी के ऊपर हाजी अदील साहब ANP वालों ने हमें ज्वाइन किया। हाजी अदील साहब, आपसे सवाल ये है कि आप ये बताएं, हमारी मुश्किल आसान कर दें आप लोग, आपके दौर में भी तालिबान के साथ सवात गालिबन मुज़ाकरात हुए थे। मुज़ाकरात की शक्ल क्या होती है? मुज़ाकरात में आमने सामने बैठा जाता है जब तालिबान की बात होती है, या थर्ड पार्टी होती है, या मीडिएटर होते हैं? आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आपके एक्सपीरियंस में क्या था कि आमने सामने बैठे थे मुल्ला फजलुल्लाह ग्रुप एंड आपके जो लोग थे? बहुत बहुत शुक्रिया आपने पूछा। हमारे उनसे 2 मरतबा मुआहदे हुए थे। जी। बावजूद कि हम पे बहुत प्रेशर था, और खासतौर पे बाहर के मुल्कों का प्रेशर था कि हम तालिबान से क्यों एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपकी पार्टी तो एक लिबरल सेकुलर पार्टी है। जी। तो हमने ये कहा कि चूंकि उनकी डिमांड ये है कि एक शरीयती निजाम अदल जो है वो होना चाहिए, और उससे हमें कोई एतराज नहीं है, वहाँ के स्वाद के लोग भी चाहते हैं। तो इस बुनियाद पे हमने उनसे बात की थी। पहली मुलाकात हुई तो जो थे उनके सामने में तालिबान के नुमाइंदे आए, बाकायदा खुदकश प्रमुखार भी उनके साथ थे। अच्छा हाजी अदील साहब, आप ये आमने सामने बैठे थे, एक तरफ तालिबान बैठे हुए थे, एक तरफ आपके लोग बैठे हुए थे? दोनों मरतबा आमने सामने बैठ के बात हुई। जी। और उसके बाद जो एग्रीमेंट साइन हुए, तालिबान थे, दूसरी मरतबा लेकिन तालिबान तहरीक तालिबान स्वात, और दूसरी मरतबा उसमें मौलवी साहब भी शामिल हो गए, फजलुल्लाह साहब के ससुर। देखें, हमने जो एग्रीमेंट किया था, चूंकि हमारी सूबाई हुकूमत थी तो हम तो पाकिस्तान लेवल पे नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उनसे कहा कि हम तहरीक तालिबान स्वात से करेंगे, और स्वात उनके कंट्रोल में था। उसमें वो शराइत ये थी कि मुल्क के कानून और आइन को तस्लीम करेंगे, असला लेकर बाहर न निकलेंगे, ख्वातीन पे ये पाबंदी ना होगी, ये वो बाजारों में जाके शॉपिंग ना कर सके, वैसे इस किस्म की बातें जो उन्होंने तस्लीम की थी। हमें ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। हाजी अदील साहब के साथ हमारी बातचीत ऐसी जारी रहेगी जैसे कि तालिबान और ANP के बातचीत जारी थी। हमारी हाजी अदील साहब के साथ ऐसी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन ब्रेक के बाद।
ब्रेक से वापसी पे खुश आमदेद। हम हाजी अदील साहब से बात कर रहे थे। हम हाजी अदील साहब से बात करेंगे। हाजी साहब ये बताएं कि इस एक वक्त में क्या मैकेनिज्म होगा, क्या ये जो फोर्सेस हैं जो उस वक्त में थोड़ी बहुत विजिबल थी, आपके सामने टेबल पे बैठ गई, अब ये फोर्सेस के बारे में कहा जा रहा है ये इनविजिबल है, तो इनविजिबल फोर्सेस के साथ इस एक वक्त में किस तरह की गुफ्तगू होगी? कैसे वो सामने आएंगे? जैसे उस वक्त वो सामने आके बैठ गए थे आपके साथ, क्या इस वक्त उनके सामने आने का इम्कान है मुज़ाकरात के लिए? देखें, मैंने बात मुकम्मल नहीं की थी दरमियान में। जी आपने मुकम्मल बंद। देखें, वो पहली मुलाकात एग्रीमेंट जो हुआ था बिल्कुल आमने सामने बैठ के उस पर दस्तखत हुए थे, और एक जगह उन्होंने मालाकंड में एक रेस्ट हाउस पसंद किया था, और हमारे वज़रा भी वहां पहुंचे और वो भी पहुंचे। बदकिस्मती से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ लोगों को फेडरल गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था एक थाने में हमले के दौरान। तो मुतालबा ये हुआ था कि जी हम इस एग्रीमेंट पे तब अमल करेंगे जब वो हमारे कैदी रिहा किए जाए। हमारा स्टैंड ये था कि ये कैदी फेडरल गवर्नमेंट ने अरेस्ट किए और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं, तहरीक तालिबान स्वाद से उनका कोई ताल्लुक नहीं उनका। तो हमारा एग्रीमेंट तो आपसे हुआ था, इस पर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उस मुआहदे को खत्म किया। दूसरा मुआहदा सूफी साहब थे, सूफी और लेकिन उन्होंने ग्रासी ग्राउंड में मुआहदे के बाद ऐलान कर दिया कि मैं पाकिस्तान के आईन को, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के दस्तूर को, पाकिस्तान की अदालत को नहीं मानता। और उस वक्त उस जलसे में उसके गिर्द 4 खुदकश बमबार खड़े थे जिन्होंने उनसे धमकी दी थी कि अगर आपने इस मायदे के हक में कोई बात की या लोगों से ये कहा कि असर रख दें तो हम अपने आप को उड़ा देंगे, आप भी उठ जाएंगे। नहीं हाजी अदील साहब, आप ये बताइएगा कि वफाकी सामने बैठ के की है, और अभी भी मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा अगर बातचीत होगी, मुझे नहीं पता कि बातचीत हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि तालिबान की तरफ से जो पैगामात आ रहे हैं वो तो यही है कि वो बातचीत करना नहीं चाहते हैं। लेकिन उस बातचीत की बुनियादी शर्त ये होगी कि आया वो पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं या नहीं। हाजी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने फरमाया कि आपका जो मुआहिदा था वो तहरीक तालिबान स्वात से हुआ था, और एक अलग से शायद मुआहिदा तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी से भी हुआ था। तो क्या ये दोनों उस वक्त उस जमाने में बिल्कुल अलग अलग इनकी सेपरेट एंटिटी थी और तहरीक तालिबान स्वात को कौन लीड करा था? मुतालबा था तहरीक तालिबान स्वात का, ये मुतालबा था कि आप निफाज शरीयत चाहिए हमें। और सरकार चूंकि वहाँ तो हमने सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी वहाँ मान लिया कि चला जाएगा, हाई कोर्ट का बेंच भी हम बदल दिए थे, और बहुत पहले वहाँ जजेस को काजी का थे। वो पीपल पार्टी के दौर में एक मुआहदा उसमें उन्होंने जजेस को काजी का नाम दे दिया था। तो हमें कोई एतराज नहीं था कि लोगों को जल्दी सच्चा इंसाफ मिले, और हमारे जी दुरुस्त है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना टाइम आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मारवी, ये बात हो रही थी, अभी एक बात निकली, हाजी साहब से भी बात कर रहे थे, बात निकली कि सवात, तहरीक तालिबान सवात, अब इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त ये सिचुएशन है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो क़यादत है वो सेटल्ड एरिया से अनसेटल्ड एरिया से निकल के सेटल्ड एरिया में एक बंदा इंपॉर्टेंट बात है कि स्वात का रहने वाला है, मुल्ला फजलुल्लाह, जो नायब अमीर आया है शेख खालिद हक्कानी, नायब अमीर जिसे मुकर्रर किया गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उसका ताल्लुक स्वाबी से है। तो ये स्वात और स्वाबी के पास इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक और चीज है कि ये क़यादत आ चुकी है। तो क्या मुल्ला फजलुल्लाह जो है ये उस वक्त तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी में को लीड कर रहे थे सूफी मोहम्मद के बाद, और उस वक्त भी हम ये कहा करते थे कि तहरीक जो TNSM है इसमें और TTP में कोई फर्क नहीं है, मगर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और उनकी जो प्रॉक्सी हम इस वक्त में मौजूदा हालात में जब बात कर रहे हैं, एक मौजूदा हालात में बात कर रहे हैं, मैं मौजूदा हालात की तरफ आ रही हूं। मैं कहना यह चाह रही हूं कि अभी भी जो खान साहब, इमरान खान साहब और बहुत से प्रो एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट्स
आज भी ये कहते हैं अच्छा सुन लेना मेरा आप आर्गुमेंट, मेरा आर्गुमेंट तो सुन लीजिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का के बारे में वो कहते हैं कि वो एक ग्रुप नहीं है, वो 60-70 ग्रुप्स हैं। मेरा आज भी ये आर्गुमेंट है, आज भी ये आर्गुमेंट है सत्तार साहब कि वो जितने भी ग्रुप्स हों मगर वो सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं, और उसका वाज़े सबूत मुल्ला फजलुल्लाह है जो कल TNSM को लीड कर रहा था और इनसे हाजी साहब ने जैसे फरमाया इनके साथ मुआहदे कर रहा था इंडिपेंडेंटली, मगर आज वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लीड कर रहा है। और कैसे लीड कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को? इतलात तो ये है कि मुल्ला उमर का जाती असर रसूख आया है इसमें, मुल्ला फजलुल्लाह को तहरीक तालिबान का नया अमीर मुकर्रर करने में, और देखिए मुल्ला मोहम्मद उमर का जाती असर। और अच्छा देखिए, और इससे आप मैन्यूवरिंग पावर इनकी देखिए। अच्छा दूसरी बात, आप ये फरमा रहे थे कि जब भी ताकत में आते हैं, ऑपोजिशन में होती तो और बात होती है, ताकत में आते हैं तो ये भी हिट होने टारगेट बन जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर खान साहब ताकत में नहीं भी हैं, खान साहब अपोजिशन में है, तो तब भी वो इनके जितने भी दोस्त हो जाएं, बाज औकात ये जो गेम है ना सत्तार साहब के, बड़ी जालिम गेम है। इसमें अगर आप इनके दोस्त भी हैं, पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या ये पावर पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है जो तालिबान खेल रहे हैं इस वक्त, मगर वो हमारे खून से खेल रहे हैं। खान साहब ये इसकी इजाजत देते हुए हर कीमत पर उनसे अमन का मुआहदा करना चाहते हैं। मैं खान साहब और उनकी जैसी सोच रखने वाले तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ सत्तार साहब कि देखिए, मेरे जरिए बताना चाहती, जिस वक्त नहीं, आपके जरिए नहीं, जरिया तो टीवी बना हुआ है इस वक्त, लेकिन कहना मैं ये चाह रही हूं, अगर आप बात मुकम्मल होने दें तो जब आप उनको महसूस होता है कि आपकी इतनी आवाज है और आपकी इतनी पावर है कि आपकी आवाज को गायब कर देने से उनको कोई फायदा होगा, तो वो आपकी आवाज को गायब कर देंगे, चाहे आप लाख उनकी तरफदारी करते रहें, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर एक ने उनके हिट लिस्ट पे आना है, हर बंदे ने उनके हिट लिस्ट पे आना है, और इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। हर ने आना है। कोई अगर ये समझ रहा है कि ऑपोजिशन में रहते हुए उनका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं, उसकी मिसालें सामने हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब एक अपना इलेक्शंस की रैलीज में मसरूफ थे तो उनको कुछ नहीं कहा गया। यूं ही वो हुकूमत में आए तो इतने 2-3 मुख्तलिफ मौके पे कुछ लोग पकड़े गए जो सस्पेक्ट्स थे, जिनको अभी तक इंटेरोगेट किया जा रहा है, जिनके डिज़ाइन ये थे कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को हर्ट करना था, हार्म करना था। ये वही लोग हैं जो जनूबी वजीरिस्तान से निकलते हैं। अच्छा, और उनका टारगेट बनता है। मैं आपने जो खिताब फरमा रहे हैं इस वक्त, मैं उसको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इमरान खान साहब भी इसमें हिट हुए हैं। देखिए, उनकी पार्टी के बहुत से लोग जो है, एटलीस्ट 3 या 4 एक तो MPs जो नए भी शामिल हुए थे उनकी पार्टी में, उनको भी शहीद कर दिया गया। और गंडापुर जो उनके बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ब्राइट लॉ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनको भी, एंड ही वाज द वन, बाय द वे, आपको मैं याद दहानी कराना चाहती हूँ। आप चाहते हैं इमरान खान साहब खुल के आ जाएं कि देखें जी, मेरी पार्टी में भी शोहदा की तादाद बढ़ गई है, मेरी पार्टी में भी शोहदा की तादाद बढ़ गई है, आप यही और उन्होंने तालिबान ने मौका दे दिया, बोलेंगे कि भाई हमसे सुलह कर लो, हमसे नहीं लड़ा जाता, आप हमारे एक और बात बताऊं, को जो है मारते हैं, मगर हमसे सुलह कर ले। ये पहले ये हुकूमत है, ये पूरी इसके इमरान खान की बात नहीं हो रही, वफाकी हुकूमत जो PML नवाज की, इसके बारे में बात भी हो रही है। मेरी तो बात हो जाए ना, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। ये बात हो रही है कि जब ये ऑप्शन आया था ना मुज़ाकरात का, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि कुछ और हिस्से हैं जो पावरफुल मुक़्तदर हल्के हैं, वो नहीं चाह रहे थे कि मुज़ाकरात की बात हो, वो चाह रहे थे कि ऑपरेशन हो जाए। लेकिन ये जो हमारी नई हुकूमत है PML नवाज की, ये एक बड़े अरसे बाद एक डरी डरी जमहूरी हुकूमत आई है जो डर गई है तालिबान से। अरसे के बाद तो नहीं, 2008 में जमहूरी हुकूमत हमने देखी। वो उस वक्त, आज की ग्राउंड रियलिटीज में फर्क पड़ गया ना, उसकी ग्राउंड रियलिटी। मगर आप ये नहीं कह सकते कि आज जमहूरी हुकूमत आई है, जमहूरियत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर 2008 में आ गई थी। हम उस वक्त में कह रहे थे, तसलसल है। मैं आपको करेक्ट करना चाह रही हूं, मैं उसको कह रहा हूं कि फौज का इनखला है अफगानिस्तान से, फौज का इनखला है, और उसके इनखला के बाद से पहले से जो आप चीजें बहुत तेजी के साथ तैयारी हो रही हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं, उस वक्त भी यही रियलिटी, लेकिन इसमें चेंज सिर्फ इतना है कि फौजी इनखला होना है। ये सारे उसी कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें हो रही हैं। तो ये ऐसे लगता है कि ये डरे डरे हैं कि यार इनसे बात, हालांकि इनको पता है कि बातचीत शायद शुरू ही ना हो, बातचीत मारवीश हो सकता है शुरू ही ना हो,
बातचीत शुरू बहुत होने के बाद मुमकिन है कि नाकाम शुरू हो ना जाए मगर वो एक और सब बात है। उनकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। नहीं रह सकते, गुड बुक्स में कैसे रह सकते हैं? मेरी गुड बुक्स में रह सकते हैं, आपकी गुड बुक्स में रह सकते हैं, किसी और की गुड बुक्स। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि आप जितना मर्जी कोशिश कर ले उनकी गुड बुक्स में रह के अपने आप को नहीं बचा सकते। मारवी, हमारी आपकी गुफ्तगू के लिए टाइम कोई बचा ही नहीं। खुशखबरी जाते जाते देना चाह रही हूँ कि आज पाकिस्तानी अफवाज ने नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दिया और इत्तलात ये है कि 33 के करीब मिलिटेंट्स का कला कमा भी कर दिया। ले जी, हम आपसे इजाजत चाह रहे हैं। मारवी सरमद साहिबा ने कहा जाते जाते खुशखबरी कि जी ऑपरेशन शुरू हो गया। खैर मैं इससे इतना नहीं होता, मैं फिर भी चाहता हूँ कोई दरमियानी रास्ता निकल जाए। मुझे पता है दरमियानी रास्ता निकलने नहीं लगा, क्योंकि मुकाबला उन लोगों के साथ है जिनके पास दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। वो एक ही चीज़ जानते हैं, मरना मारना, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं और आप भी तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की जा सकती है कि शायद कोई चीज़ हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए, कोई मेरेकल हो जाए। तो हम उस मौजज़े, मेरेकल और चमत्कार के इंतजार में, जो कि नहीं होने वाला, फिर भी इंतजार हमारा हक है। जैसे ख्वाब देखना हमारा हक है, आपने बहुत लंबा ले लिया। अगर आपको इजाजत लेनी है तो लीजिए, वरना मुझे बात करने का मौका नाज़रीन, मुझे और मारवी सदमत को इकट्ठे इजाजत दे दिए ताकि दोबारा भी हम आपको इकट्ठे ही पर्दा स्क्रीन पे नजर आए। कल तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। हर हफ्ते ये धमकी कराते